ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। इंतज़ार ਤੁਹਾਨੂੰ करना पिया ਉਹਦੇ वास्ते मैं माफ़ी चाहूँगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ मीटिंग ਸੀਗੀ MLA साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, DCC प्रेजिडेंट, ex-MLA साहिबान, बाकी ऑफिस बेरर, सारे फ्रंट लो ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम सोनिया जी ने कांग्रेस की प्रधानगी की जिम्मेवारी लैन के बाद ਜਿਹੜਾ ਉਲੂਕਿਆ है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150ਵਾਂ ਸਾਲ महात्मा गांधी जी का ਜਿਹੜਾ पूरा साल ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਲਵਾਇਆ कांग्रेस पार्टी ने। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सिद्धांत, ਉਹਨਾਂ ਦੀ किस करके ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पद चिन्हां ते ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਸੀਗਾ मुल्क के जोड़े आर्थिक हालात है, जिस तरह इकनॉमिक स्लो डाउन जिन्होंने नाम दे रहे है, जो बीजेपी की गलत नीतियां करके अज देश की अर्थव्यवस्था जी चरमरा रही है। नवे रोज़गार तो पैदा की होने सीगे, ऑलरेडी जोड़े एग्जिस्टिंग रोज़गार से उन्होंने तो लोगों को वांझा होना पै रहा है, बेरोज़गार हो रहे हैं, जोड़े लगे रोज़गार च सीगे वो बेरोज़गार हो रहे हैं। उन्होंने मसलियां नूं लैके लोगों ताईं जाणू कराउण वास्ते, लोगों च जागरूकता पैदा करने वास्ते सड़कों ते उतर के उहदे वास्ते प्रोग्राम नूं सारिआं नूं उहदे वास्ते गल कीती है। तीजा जिहड़ा प्रोग्राम सीगा मैंबरशिप, कांग्रेस पार्टी की मैंबरशिप ड्राइव करने वास्ते, ताकि कांग्रेस दे नाल लोगों को जोड़िया जा सके, वो वास्ते सारे नाल विचार वटांदरा करना सी। एक जिहड़ा चौथा प्रोग्राम सीगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, कांग्रेस के वर्कर्स नूं ट्रेनिंग देण वास्ते, वो वास्ते अज आ मीटिंग सारिआं नूं बुलाई सी, जिहदे च सारे साथियों ने अपनी गलबात की है। तो इसे कड़ी दे विच बड़ा जल्दी एक सारे, क्योंकि एक ब्रॉडर लैवल पर मीटिंग जिहड़ी हो चुकी है, बाकी जिहड़े DCC के प्रधान है उन्होंने नाल बैठ के डिस्ट्रिक्ट पद्धर के उत्ते उसनूं किस तरह फॉलोअप करना है, वो मीटिंग आने वाले कुछ दिनों के अंदर बुला के, जिस दिन आशा कुमारी जी होणगे इत्थे उस दिन बुला के दोबारा तो एक मीटिंग करांगे। इन्हां गल्लां नूं लैके अज आ मीटिंग सीगी। थैंक यू। अगर कोई थोड़ा कोई सवाल तुसीं करना चाहो तो, और मैडम लाइक टू से सब ऑन गोइंग प्रोसैस है। साडी मैंबरशिप अजे बंद ही नहीं हुई सी, सब चल रही सी, बट नाउ इन प्रॉपर फॉर्मेट जिहड़े वो कहते सानू डिजिटाइज करके दिओ। शक्ति प्रोग्राम चलाया सी, दैट इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ एनरोलिंग पीपल। साडा हुण जिहड़ा जिहदे करके सारिआं नूं बुलाना है, असीं 2-3 प्रोग्राम है, इन्हां नूं मर्ज करके एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम होऊगा, जिहदे विच वख-वख करन दी बजाय शक्ति प्रोग्राम सीगा फीडबैक लैण वास्ते, बट दैट्स ऑल्सो अकिन टू बीइंग अ मैंबरशिप, बिकॉज उहदे विच तुहाडा इलैक्टोरल कार्ड जिहड़ा इलैक्टोरल जिहड़ी ID है ਉਹਦਾ नंबर लैके तुसीं एनरोल करते हो, पर मैंबरशिप फीस या परफॉर्मा जिहड़ा बनना है वो एक अड्ड है। उन्होंने वी विल हैव टू स्ट्रीमलाइन दैट थिंग, इस करके नवंबर से चालू करांगे, पर वो वास्ते तैयारी से चालू की सर। बट मैं थोड़े जिहड़े कंटैक्सट च तुसीं पुछ रहे हो, साडा कोई मिस्ड कॉल वाली पार्टी है नहीं साहब, बिकॉज कई पार्टियां ने काम चालू कर रखा भी तुसीं मिस्ड कॉल दो तुसीं मैंबर बन गए। नहीं साहब, इस किस्म की मैंबरशिप नहीं। साडा जिहड़ा मैडम सोनिया गांधी जी ने स्पैसीफिकली इनफैक्ट उन्होंने रिक्वेस्ट की, सारे मुख्यमंत्री साडे कांग्रेस रूल स्टेट्स के बैठे सीगे, सारी सीनियर लीडरशिप उन्होंने कहा भी तुसीं आप ईवन मुख्यमंत्री साहब भी जान बूथ से जान, उन्होंने वर्करस के नाल किते जाके कुछ बूथ से जाके जिथे लोगों को एनरोल करने आप जान, ताकि वर्कर नूं मिले, इंटरैक्ट विद द जिन्होंने एनरोल कर रहे हो उन्होंने जाणू भी कराओ भी किहड़े कामां नूं लैके असीं अगे चल रहे हैं, क्यों अज जरूरी है, अज दे हालात च वाई इज़ कांग्रेस इंपॉर्टेंट, की देश के उत्ते हालात बने। इस बेसिकली इंटरैक्शन का मौका मिले, हालात के उत्ते जाणू करने का चर्चा का मौका मिले, इस करके इहनूं कीता जावे।
ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਸ ਬਟ ਐਟ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ। Let me answer the second question first. मैं किसी बाई इलेक्शन या किसी इलेक्शन च पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैं किसी भी किस्म के किसी बाई इलेक्शन च मैं नहीं कंटेस्ट कर रहा। हाँ जी, पार्टी की जिम्मेवारी तो मैं देती, मैं पार्टी वाली सामभ रहा जी जिम्मेवारी मेरी। हाँ जी नहीं साहब, पार्टी थोड़े कोल बैठे है, इट इज विद द पार्टी पार्टी ने सुनील जाखड़ जी से पहले ही पूछ लिया था कि would you be interested to contest, and he said no, and the party respects his. चलो इस गल वास्ते पूछ लिया जी, बिकॉज आ तो सामने खड़ा, दिस इज राइटिंग ऑन। एक मिनट मैं जवाब दे दिया प्राशर साहब का, प्लीज एक सेकंड बाजा साहब ने कुछ पूछा मैं प्राशर साहब के दूजे सवाल है जिथे ताई तैयारी का सवाल है साहब। तैयारी कोई नवी तैयारी नहीं साहब। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हुणे इलैक्शन होके हटे है 4 महीने पहला, मई दे विच रिजल्ट थोड़े सामने आया है जी। वही तैयारी उदों से आई, तैयारी होने साहब। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਸਰ, देखो साहब, दिस इज अ ऑनगोइंग इशू है। एक दिन से वी आर वेरी, कैप्टन साहब इज वेरी वेल अवेयर ऑफ बरगाड़ी इशू, ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ लोगों के जोड़े कंसरन है इनू चिट्टे नू लैके। जोड़ा नशे की गल है साहब, अजकल नाम बदलता। मैं अंदर पुछ रहा सीगा, बिकॉज मैनू फारसी का पता नहीं, मैनू किसी ने दसिया सीगा भी जोड़ा सफेद वर्ड है वो ना हिंदी का वर्ड, हिंदी का तो श्वेत है, जोड़ा सफेद वर्ड है फारसी का शब्द है। कि जिस नाम तो अज लोग चमकन लगे, जिहड़ा सारा पंजाब चिट्टे च रंगता, अज सुल्तानपुर लोधी च जिहड़े लोग जाके उन्होंने कहते चिट्टाकरण करने की बजाय कहते सफेदकरण सेवा चालू की है। उन्होंने लोगों का भी सानू पूरा ध्यान है साहब। वो जिहड़े देखो बादल साहब का उन्होंने पिठ सुनती है, मैं उन्होंने दाद देना भी इस करके उन्होंने कहा भी लोंगोवाल साहब नूं भी तुहानूं पता नहीं, तुहानूं बाणी दे कोई शब्द ही नहीं पता। उन्होंने पता सी भी सफेद ते चिट्टा क्यों हो रहा है। तो जो उन्होंने कुंची फड़ाई भी तुसीं आ मार दिओ सफेदा, उन्होंने कहा नहीं काका जी तो करवा लो। जिन्हों ने आ काम छेड़े है साहब, उन्हों की जवाबदेही बनूगी। चाहे वो बरगाड़ी इशू है, जिन्होंने पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, दोज हूसएवर आर द कल्प्रिट साहब, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। सानू पता है, पर पंजाब की जिहड़ी डिवेलपमेंट है, इट कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज ओनली टू दिस। सारे काम इकट्ठे चल रहे, वो काम प्रक्रिया भी जारी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਕੇ ਡੀਸੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। बिल्कुल साहब, अज की जी मैं गल करके देखो जिथे ताई पार्टी ने जी भी कांग्रेस पार्टी का एजेंडा से मैनीफेस्टो बनाया सी सारा, इट वॉज आफ्टर ए ब्रॉड डिस्कशन सारे नाल राय लैके बनाया सीगा। कैप्टन साहब आप नब्ज़ पहचानते हैं, नब्ज़ देख के किसानों की जी है वो ही कुड मतलब वो 5 साल 4 साल वेट कर सकते सी, आखिरी साल च आके कह देंगे जी मैं हुण अखां पूंजण वास्ते करन लग्या कर्जा माफ़ी उन्होंने की सी। जिहड़ा वो एजेंडा है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार जिहड़ी है कैप्टन साहब की रहनुमाई च कर रही है तो वो करांगे। जिथे ताईं वर्कर की गल की है सब मैनू जिहड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं अज मेरे साथियों नाल जिहड़ी गल करके मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है टू रिक्लेम दिस पावर
ਟੂ ਵਿਡਰਾਅ ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਫਿਸਿਸ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਈਂ ਜਾਵੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ, ਧੱਕੇ ਸਹੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਣਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੌਰੀ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਕੁਣਬਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਣਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੀਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, they are not only they are accountable to the voters, but they also have to have authority to redress those issues। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਧੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਬੁੱਧੂ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਟੂ ਦਾ ਨੀਡਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਿਡ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੰਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ वो आशा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾएंगे। एक मिनट जवाब। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी वक्त हम लोगों ने एक कमेटी बनी थी जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, अपने चन्नी साहब सीएलपी लीडर थे, कैंपेन कमेटी की चेयरमैन अंबिका जी थी। सब ने बैठ करके जो वर्कर्स थे वेरियस कैटेगरीज के, वो लिस्ट आउट किए। आप कुछ चेयरमैन्स की बात कर रहे हैं कि कुछ अफसर लगे, कुछ लगते ही अफसर हैं, वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है विच बाय एन एक्ट। जस्ट अ मिनट, विल यू लेट मी फिनिश? आप क्वेश्चन कर रहे थे, हमने आपको नहीं रोका। जो तो एक्स ऑफिशियो है वो हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल का सवाल है, सर्टनली सुनील जाखड़ जी, मी, कैप्टन साहब एंड इवन तब तक मिस्टर हरीश चौधरी, वो हमारे साथ सेक्रेटरी थे, हम लोग सब ने बैठ के बातचीत करके नाम जो है शॉर्टलिस्ट किए, राहुल गांधी जी तक भी भेजे और राहुल गांधी जी से भी अप्रूव होके आए। अब सोनिया गांधी जी हैं। देयर इज नो सच थिंग एज कि पॉलिटिकल इनपुट नहीं ली जाती, देयर इज नो सच थिंग, इट्स ऑल पॉलिटिकल। सॉरी, देखिए ये नाउ यू आर गोइंग इनटू थिंग विच आर नथिंग टू डू विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट्स कम बैक। आप पूछ रहे थे कब से कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, इट्स फ्रॉम द सेकंड। देखिए मेरी बात सुनिए,
इस मीटिंग में किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ इस मीटिंग ਕੁਝ में ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ इस WhatsApp ਵਾਲੀ मीटिंग में। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ आप ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ WhatsApp ਗੱਲ वाली ਹੋਈ खबरों, WhatsApp यूनिवर्सिटी से दूर रहिए। एक मिनट इन्होंने एक मिनट, मीटिंग की कैलाश जी चर्चा कह रहे की। हैं, कैलाश जी बोल रहे हैं जी। इन्होंने कैलाश जी मीटिंग बोल के रहे अंदर कही, इन्होंने मीटिंग के अंदर बात कही, इन्होंने मीटिंग के अंदर बात कही, किसी ने ऐसी बात नहीं कही जो ये कह रहे हैं। मीटिंग के अंदर जो चर्चा हुई, कोई विधायक बोला ही नहीं, तो कौन से विधायक ने ये बोलना है? किसने? कौन कौन? But he did not speak in the meeting. He was not one of the speakers in the meeting. एक मिनट सर ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ से ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। हर फैसला जो है वो जाखड़ साहब को इन कंसल्टेशन लेके ही किया जाता है। थोड़ा ही पीड़ित लोगों को लेकर के वहाँ पे गए, अफसरों के साथ उनकी बहस, उनके ऊपर सीएम साहब ने कुछ कहा कि पर्चा दर्ज है। तो ये किस पावर की आप बात कर रहे हो? वहाँ पे साहब देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल इशू साहब। इसमें टू पुट द मैटर स्ट्रेट, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आई डू नॉट अप्रूव इन द मैनर जिस तरीके से बैंस साहब ने वहाँ पे बिहेव किया, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूं कि सबसे प्राइमरी जिम्मेवारी ऑफिसर्स की लोगों की समस्याएं हल करने की एंड इन ए प्रॉपर डिसेंट वे। उस अगर आप वीडियो क्लिप को आप देखें, आई थिंक उसमें कहीं भी आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट, बट ही इज टोटली एंड आई थिंक कंप्लीटली विद इन हिज लिमिट्स एंड बड़े प्रॉपर डेकोरम के साथ बात कर रहे हैं। बट अकेला डेकोरम ऑल्सो डजंट सर्व, इश्यूज हैव टू बी एड्रेस्ड। और इस मसले को लेके जो ऑफिसर साहबान है, दैट्स व्हाट आई सेड, उनको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। बट एट द सेम टाइम देखो, अपोजिशन में हम भी रहे हैं साहब, 10 साल तक हमने भी किए हैं, सारी जगह जाके किए हैं, पर एक काम करने का तरीका है, आप अपनी बात कहिए, मजबूती से कहिए, परंतु मर्यादाओं के घेरे में रह के कहें तो बेहतर है। इससे मैं समझता हूं कि सारी राजनीतिक जमात के ऊपर उंगली खड़ी हो जाती है। आज उस मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा, बात ये कर रहा है कि उनके आपस में तू तड़ाक हुई, वो बात करने का तरीका है। आई थिंक उनके पास प्रिविलेजेस कमेटी में आके अपनी बात भी रख सकते हैं अगर डीसी ने, बट एज फार एज आई हैव सीन, आई थिंक ही इज बिहेविंग इन अ वेरी डिसेंट मैनर, द डीसी देयर इन गुरदासपुर। जी सर। देखो, जिथे तक आंकड़ियां का सवाल है, मैं थोड़ा पहले दसिया भी 164 के विचों 140 हुई है परसेंटेज, चाहे सरसा साहब कहन, कोई मजीठिया साहब कोई कहन, मैं उन्होंने कहना भी आह तो बाड़ा खिलारा हो जाऊगा, परसेंटेज 13 विचों 8 वाली परसेंटेज कढ़ लैन। हाथ कोई मैं कहना हाथ कंगन को RCQR पढ़े, नतीजा जोड़ा है वो उन्होंने सामने है भी जिन्नी परसेंटेज सामने आई है, बिकॉज जोड़े वायदे पूरे किए वो करके 13 चों 8 सीटां आई है। मैं मनदा भी साडा जिहड़ा मिशन सीगा, मिशन 13 सीगा, वो पूरा नहीं हो सकिया, बट स्टिल जिथे ताईं आंकड़ियां का सवाल है, आंकड़े कढ़ लैन, परसेंटेज नहीं समझ आती सरसा साहब नूं या मजीठिया साहब नूं, गिणती में बहुत माहिर है, एक एक दवानी इन्होंने जिस तरह निचोड़ी सारी गल पता है, पर जे परसेंटेज कढ़ लैन। जिथे ताईं सवाल है भी वादे बाकी पूरे करने वाले है, उन्होंने सरसा साहब नूं कहो उन्होंने ते तां आँच आनी नहीं, जिहड़े असल वादा पूरा करने वाला पिया उहदे विच घरे आँच आऊगी, उन्होंने पुछ लैन, क्योंकि उहदे विच बेदबी वाले भी आने हैं, उहदे विच चिट्टे वाले भी आने हैं, वो सारे ही आएंगे। उन्होंने कहो थोड़ा धैर्य रखन, पेशेंस रखन, उन्होंने भी तुम्हारा नंबर भी लगेगा। सॉरी हाँ जी, देखो एडा वड्डा मुद्दा है जिहदे उत्ते इन्हां ने मनु अपने आप नूं पंथ दे रखवाले कहंदे सी, पंथ रतन बजदे है, ते अज गल्लां कर रहे हैं, कहंदे जी अकाल तख्त साहब दी इन्हां ने बेकदरी कर दी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਨੀ ਨਿੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਿਬਸ ਐਂਡ ਲਾਈਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਹੇਵ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਦੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਰ, ਆ ਗਏ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਸਪੀਕ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਸਮਬਡੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਡੂੰਘੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ CBI ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈਆਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਕੋਈ MLA ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਰੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛੀਂਟਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲਾਓ ਤਾਂ 17 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ CPS ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ 26 ਸੀਗੇ CPS ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 'ਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 MLA ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ। ਆ ਕੋਈ presidential form of government ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਫ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਔਰ ਦੇ ਫੀਲ ਦਾ ਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ MP ਹੈ,
ਫਾਰਮਰ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ नहीं नो नो ਇਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੋਸੇ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸਭ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਸੀਪੀ ਸਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚਲੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 26 ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6 ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਆਪਟਡ ਫॉर ਇਟ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਸક્ષਮ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਨਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਰਮੀਨੀਆ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਸ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 2020 ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਥੀਸ ਟੂ ਫੈਕਟਸ ਅਪ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਮਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੋਈ ਅਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੀਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ISI ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਂਡ ਟੋਲਰੇਟ ਐਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਜੀ ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 1999 ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਹਿਬ। There are no two parallel functions, sahab. Captain Sahab is cooperating in to the fullest extent possible. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ SGPC
ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਵਰ ਪੀਪਲ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ SGPC ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਵਨ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SGPC ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਾਨੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ क्या बात सर समझानी है उनको? क्या समझाना चाहते हैं आप? नहीं, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, पार्टी का काम नहीं, वो अपने वो MLA विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो एक विधायक काम करता है वो कर रहे हैं। जहां पार्टी को जरूरत होगी थैंक यू, पार्टी विल टॉक टू हिम। थैंक यू। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।